جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک ہو، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کی تمام خیر و برکات عطا فرمائے. الہی آمین انشاءاللہ. الحمدللہ ہماری دائرہ رابطہ رہتا ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو رمضان سے پہلے کے جو 1.5-2 مہینے ہوتے ہیں نا، اس وقت مسلسل ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اور دونوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے. میں نے ان کو بتایا اور قبلہ نے مجھے بتایا تو اندازہ ہوا کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکنیں تھوڑی سی تیز ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہرحال الحمدللہ بہت وقت ہو گیا، لیکن یہ اتنا بڑا ایک ذمہ داری اور پروجیکٹ ہے کہ جیسے وہ امتحان سے پہلے نہیں، وہ بچپن میں ایک نروسنس ہوتی تھی، وہ کم از کم مجھے تو بہت ہو رہی ہوتی ہے. ایک پھر امتحان ہے نا، کئی حوالوں سے جاگنا، روزہ، یہ وہ سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے نا، اسی کو پتا وہ ہوتا یہ ہے سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ ہو رہا ہو. لیکن جب دو محبت کرنے والے دو دوست ملتے ہیں نا، اور جب اپنی آپ بیتی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. جو سین کا حال ہے وہی شین کا حال ہے. جی ہاں، جی ہاں. سو قبلہ میں چاہوں گا کہ ہم وہ وظائف کا یہ سیگمنٹ انشاءاللہ روزانہ جاری رہے گا. آج بھی ہم ایک سوال آپ سے پوچھ لیں گے تاکہ لوگ محروم نہ رہیں، لیکن ابتداً پھر ہم علماء کے سیگمنٹ میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن پہلا روزہ ماہ رمضان، لوگوں کے ابھی دل ذہن بہت آمادہ ہوتے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے کچھ ذرا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسا گناہگار، کہ اپنے اندر کی کچھ خامیوں کا احتساب کرے، اس کو نکالے، خوبیوں کو داخل کرے. دل ابھی آمادہ ہوتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے ابھی. تو کوئی ایسی ٹپ، کوئی سجیشن، کوئی نصیحت کچھ کر جائیے کہ بھائی آئیڈیل موقع ہے، ابھی یہ عہد کر لو اور یہ کر گزرو. اصل میں جب زندگی میں یو ٹرن آتا ہے نا، ہاں، توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، ہاں، تو سمجھ لیں کہ یہ گولڈن اپورچونٹی ہوتی ہے صحیح ہے. کہ اب توبہ کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں. تو اب توبہ تو کر لی، لیکن پھر دوبارہ گناہ میں جانے کا خدشہ ضرور رہتا ہے. صحیح ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. واہ واہ واہ. فرمایا کہ ابن آدم خطا تو کرے گا، لیکن کتنا پیارا دین ہے. فرمایا بہترین جو خطا کرنے والے کو بھی بہتر فرمائے، بہترین خطا کرنے والا وہ ہے کہ اعتراف جرم کر کے، اظہار شرمندگی کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اللہ اللہ. اچھا، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے نا کہ جس میں رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، فضل و کرم کی بارشیں ہر آن ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر دل کا انوائرمنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے کہ اب میں بھی کچھ کر لوں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں تو دل بہت چاہتا ہے، لیکن جب 8-9 روزے گزر جاتے ہیں نا، تو پھر جو شیطان کی سائیکلنگ چل رہی ہوتی ہے، شیطان تو نہیں ہوتا لیکن اس کی سائیکلنگ چل رہی ہوتی ہے، پھر ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت میں بھی یا نمازوں میں بھی سستیاں ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ رمضان میں تراویح میں شروع میں کچھ دن بالکل مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، فجر کی نمازیں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، جگہ نہیں ہوتی. لیکن جہاں 8-9 رمضان روزے گزر جائیں، اس کے بعد بتدریج کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. میں کہوں گا کہ اس انوائرمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے نا، ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے قرآن. تو قرآن کی تلاوت کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن وسیم بھائی کیا ہی سونے پر سہاگا ہو جائے کہ قرآن کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہو جائے کہ میرا رب ہم سے کیا فرمائش کر رہا ہے، اس کی ڈیمانڈز ہم سے کیا ہیں. کیوں کہ یہ قرآن ہماری زندگی کا مینیو ہے. کوئی مشین، ہیوی مشین بغیر مینیو کے چلائیں تو وہ چلتی نہیں ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو ہم قرآن کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو قرآن کی روزانہ تلاوت کیجئے، بھلے آپ 1 رکوع کر لیں، کیا بات ہے، 10
10 आयत करीमा पढ़ लें, वाह, 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 वाह। लेकिन तिलावत के साथ तर्जमा और तफसीर पढ़ें, फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शौक अता फरमाया ना माह रमजान में, हाँ। ये शौक कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि ये बढ़ता रहेगा। क्या बात है। और इससे 10 गुना ज्यादा टाइम तो मैं रोजाना अपने मोबाइल में ऐसी रील्स देखने में लगा देता हूँ। जी 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 तो भाई इसके लिए तो 7-8 मिनट निकल ही सकते हैं ना, मतलब कुछ भी ना करूँ अगर कम से कम भी तो। मसला ये ना कि आप अगर हम 1-2 घंटे रील्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, अल्लाह भला कुछ भी देख रहे हैं, उसमें नींद भी नहीं आती, ज़हन उकताता भी नहीं है। लेकिन जहाँ आप कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे या कुछ नवाफिल पढ़ने की कोशिश 4 मिनट बाद करेंगे यार तो वहाँ पर नींद आना शुरू हो जाएगी। ये क्यों है, ये क्या है इसकी वजह? जी, एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हज़रत ये क्या है? हाँ। तो कहा कि ज़हनी सुकून मिलता है। अच्छा। अल्लाह के नेक कामों में ज़हनी सुकून है, हाँ। दिल मुतमईन हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि शैतान कभी आने तो नहीं देगा ना। शैतान हमेशा वो आखिर दम तक ये चाहता है कि मैं बंदे को नेकियों से हटाऊं। वो तो बंधा हुआ है, झगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि वो पूरे साल जो उसने साइकिल चलाई है ना हमारे साथ, वो अपने असरात तो छोड़ती वो रहती चल तो रही है, पेडल नहीं चल रहा, लेकिन साइकिल के टायर चल रहे हैं। तो साइकिलिंग जारी और सारी कंटिन्यू है, तो हमें उसको रोकना है और उस पर यूं समझने कदगन लगानी है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मैं आपको कहूँ कि एक होता है जिस्म की मादी ग़िज़ा, ठीक है, खाना पीना सारी चीज़ें, सोना, ये भी है। एक होता है रूह की ग़िज़ा। हम रूह की ग़िज़ा का एहतमाम नहीं करेंगे ना तो रूह मर जाएगी। हाँ। फिर ना आपको सच्ची बात सुनाई देगी, वाह, वाह, वाह। ना नेक कामों का दिल करेगा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। हाय हाय। इस रूह को मरने ना दें, इस दिल की तरोताज़गी को पजमुर्दा ना होने दें। और ये किस तरह होगा? कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा। और मैं आपको सही कहूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो एक दिन वसीम भाई कुरान की तिलावत ना करें ना, बेचैन हो जाते हैं। क्या बात है। एक दिन अगर वो नवाफिल छोड़ दें या नेक काम छोड़ दें, वो कहते हैं मैं चैन नहीं आता। क्या क्यों? बात है। कि उनको मज़ा लग गया। क्या बात तो है। जिनको इस इबादत का मज़ा लग जाए तो वो कभी भी उसके बगैर, जिस तरह खाने के बगैर हमें चैन नहीं आता, इसी तरीके से इबादत के अल्लाह करे बगैर कि- और नेक कामों के बगैर हमें चैन नहीं आए। अल्लाह करे कि इस रमज़ान में हम कुरान करीम को कभी आपको ये तर्जुमे के फील साथ हुआ पढ़ है, सकें? ये फील हुआ है कि कुरान की तिलावत आप करें तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, हाँ। लगता है कि कुरान हमसे बातें कर जी रहा है, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। हमारे मसाइल का हल पेश कर यार रहा है। ये क्या जी। सही, अजीब। सो अल्लाह करे कि हम सब ये आमीन, आमीन। हासिल कर सकें। बस वक्त हमारा इजाज़त नहीं दे रहा मजीद, लेकिन मैं चाहता था इब्तिदाई नशिस्त से तो ये बात भी हो जाए। मैं क़िबला जल्दी से आज के ही सवाल पे आया था ताकि लोग बिल्कुल रह ना जाएं, महरूम ना हो जाएं। तो ये एक सवाल है कराची से खातून का कि मेरे ससुराल वाले अच्छा रवैया नहीं रखते, मेरे शौहर को उकसाते रहते हैं, मैं अपनी बात की वजाहत भी नहीं कर पाती और इल्ज़ाम मुझ पर ही आ जाता है। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मैं उन्हें मुतमईन कर सकूं। मुख्तलिफ हवालों से अक्सर लोगों का ये मसला है कि मैं काम भी सब करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन जब मुझे बॉस बुलाता है वो दूसरा सबकत ले आता है, मैं अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो कई लोगों का ये मसला है अलग अलग हवालों से, इससे बता दीजिए। अच्छा, अब नंबर एक मसला ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है। अच्छा, सही है, सही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि मुझे लग रहा है कि हर कोई मेरा दुश्मन बना हुआ है, हाँ, हर कोई मेरे खिलाफ लगा हुआ सही है। है। तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखें सही है। और थोड़ा सा पॉजिटिविटी पैदा करें कि नहीं, कोई भी नहीं है मेरे कुछ नहीं है खिलाफ, यार, कुछ ठीक भी है। नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। वाह, वाह। और दूसरा, जो भी बात किसी से कहें, ख़ास तौर पर ससुराल में, तल्ख अंदाज ना हो। बाज़ औक़ात छोटी सी बात अच्छे अंदाज में नहीं की जाती, उसका रिज़ल्ट बड़ा अजीब व गरीब आता है। और बाज़ औक़ात बड़ी बात आप बेहतरीन लहजे में करें, उसका असर बजाय गलत होने के अच्छा होता है। जी, जी, सही। तो जो भी बात करें एतमाद के साथ करें, सच्ची बात करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके एतमाद में सच में बरकतें अता फरमाएगा और उनकी भी माइंड आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा मैं कहूँगा ख़ास तौर पर ऐसी जो हमारी बहनें हैं, इनकी सास से, कि सास हमेशा ये समझती है कि मेरे बच्चे को इसने उचक लिया है। ये बिल्कुल ना समझे, उसका भी हक है, आपका भी हक है, और शौहर को चाहिए कि दरमियान में बिर्ज का किरदार अदा करे। मैं एक मिसाल आपको दूंगा। मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है ना, मेरा जो दामाद है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। मैंने कहा क्यों? कहा कि सारी कमाई लाकर ना मेरी बेटी को दे देता है। हाँ, अच्छा, ठीक अच्छा, है। दूसरे ही लम्हे कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, क्यों? उसने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बिल्कुल अच्छा नहीं है, गैरत से आ रही है। क्यों? और सारी कमाई लाकर मेरी बहू को दे देता है। हाँ, वही काम डबल कर रहा स्टैंडर्ड। है।
صحیح. اپنی بیٹی سمجھیں. اور میں ان سے کہوں گا کہ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اور کوشش کریں جو ہم نے کہا، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے سسرال کو آپ کے لیے مکمل کمپلیٹ پوزیٹیو فرما دے گا. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا فرما. بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. الہ آمین. جزاک اللہ. بہت نوازش. انشاءاللہ روزانہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، وظائف کا، مفتی صاحب سے اور گفتگو کا بھی انشاءاللہ.